جی ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے شاندار سبق میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ ہاؤ وی کنورٹ دی فیوچر ٹینس انٹو عربک اینڈ ہندی، کہ ہم فیوچر ٹینس کو عربک اور ہندی میں کس طریقے سے کنورٹ کریں، اور اس میں ویری ایزی وے ہم یہ سیکھیں گے آسانی سے۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا، اور آپ لوگوں کی کمنٹ کی وجہ سے ہی الحمدللہ بہت ہی ہمیں ہمت افزائی ملتی ہے، اور ہمارے کام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی ملتی ہے۔ تو چلیے اسی طریقے سے آپ لگے رہیے، ہے نا، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا اشکال ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں کمنٹ میں، تو انشاءاللہ ہماری ٹیم اس کا جواب دے گی۔ تو اب میں یہ بتاتا ہوں آگے کہ اسی طریقے سے سلسلہ وار اگر ہم اور آپ مل کر کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی اور بلندیوں پر پہنچ جائیں گے، اور لوگوں کی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہم وہ بن جائیں، ان کا سہارا بن جائیں، ان کا آسرا بن جائیں، کہ جو لوگ عربی انگلش سمجھنا چاہتے ہیں ہندی اردو سے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آئیے تو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جملے کے آخر میں گاگی گے کے آنے سے ہی فعل مستقبل کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے میں کتاب پڑھوں گا، وہ قرآن مجید پڑھے گی، وہ نماز ادا کریں گے۔ واقعوں کے انت میں گاگی گے کے آنے سے بھوشیہ کال واقعوں کی چین ہوتی ہے۔ جیسے میں کتاب پڑھوں گا، یہ کھانا کھائے گی، ہم مکہ مدینہ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ دی فیوچر ٹینس ان عربک از فارمڈ بائی ایڈنگ اے اسپیسیفک پریفکس ٹو دی پریزنٹ ٹینس ورب۔ تو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ فعل مضارع خود ہی فعل مضارع فیوچر کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر فعل مضارع کے اوپر سین یا سوف لگا دیں، جیسے یصلی وہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا، سوف یصلی وہ عنقریب نماز پڑھے گا، سیصلی وہ نماز پڑھے گا، ہے نا۔ تو یہ پریفکس یعنی شروع میں سابقہ لگانے سے، فعل مضارع کے شروع میں سابقہ لگا دینے سے ایسا ہوتا ہے۔ دس پریفکس از لیٹر ایس، سین ہے، which is attached directly to the beginning of the present tense of verb۔ اور اس میں کوئی بھی صیغہ ہو، ہے نا، صیغے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر جتنے بھی افعال کی شکلیں ہیں فعل مضارع کے، اس میں سین یا صوفہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ کامن فیوچر ٹینس ہیں۔ مارکس ان عربک انکلوڈ سا، سوفا، ہے نا، یہی ہے۔ اب فار ایگزامپل ٹو کنورٹر دی پریزنٹ ٹینس ورب یکتب، ہی رائٹس، وہ لکھ رہا ہے۔ ٹو دی فیوچر ٹینس وی کین ایڈ دی پریفکس سین ٹو کریٹ سیکتب، ہی ول رائٹ، ہے نا۔ یکتب کا مطلب ہی رائٹس، لیکن اگر اس کو خاص کرنا ہو مضارع کے مستقبل کے لیے تو سین لگا دیں، سیکتب، ہی ول رائٹ۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے چند یہ سلائڈس جو پیش کی ہیں، اس کے اندر فعل مضارع ہے، پھر سین کا سابقہ لگا ہے، پھر فعل مستقبل ہے، یکتب سیکتب، نجلس سنجلس، ہم بیٹھیں گے، ہے نا۔ یکتب ہی رائٹس یا رائٹنگ، وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے، اور سین لگا دیے تو سیکتب وہ لکھے گا۔ نجلس وی سیٹ یا وی سیٹنگ، سا لگائے تو
शल या विल का माना देगा, सनजलिस वी शल सिट, हम बैठेंगे। अक़रा आई रीड या रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ। सईन विल, सअक़रा आई विल रीड। तफ्तह शी ओपन्स, ओपनिंग है ना, सीन लगा तो शी विल ओपन, समझ रहे होंगे आप। यस्मा ही हियर्स, हियरिंग, सीन। ही विल हियर, सयस्मा। तो लिहाजा आप और भी अफ़ाल देख सकते हैं। नफ़हम वी अंडरस्टैंड, तो सीन लगाए वी विल अंडरस्टैंड। अनाम आई स्लीप, आई एम स्लीपिंग, सीन लगाए तो मफ़हूम क्या हो गया, फ्यूचर का। सअनाम आई विल स्लीप। यज़हब इसका फ्यूचर बनेगा, सीन लगा के ही विल गो, सयज़हब। नस्तग़फिर वी सीक, सीकिंग फॉरगिवनेस वी शल, तो वी शल सीक है ना, सनस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ंब। तलब शी प्लेज, सतलब शी विल प्ले। अब इसमें यंसा है ना, ही फॉरगेट्स या फॉरगेटिंग, सीन विल लगाए, सयंसा ही विल फॉरगेट। तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन अरबिक। अब अरबिक में ये तो कॉमन आपने देखा, अब अरबिक में ये किस तरीके से बनाया जाए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अरबिक में कैसे बने, ये तो जब आएगा तब हम बहस करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आज ही से हम इसे जान लेते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन अरबिक इज फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब टू हैव। फ्यूचर परफेक्ट बनता कैसे है, टू हैव से, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन अरबिक इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब में टू हैव कद का इस्तेमाल कर दें विद द पास्ट टेंस ऑफ द मेन वर्ब, है ना। पास्ट टेंस कद के साथ पास्ट टेंस लगाए और मेन वर्ब के साथ लगाए इन द सेंटेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैज एक्सप्रेसेस अ फ्यूचर action that is expected to have been completed before another action occurs, और ये दूसरा जुमला पूरा होने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस शी विल हैव ईटन इन अरबिक, है ना, वी यूज द फ्यूचर टेंस ऑफ टू हैव विच इज सतकून कद, शी विल हैव सतकून कद, एंड कंबाइन इट विद द पास्ट टेंस टू ईट, अकलत। तो हमने इसको सतकून कद को पास्ट टेंस के साथ अकलत के साथ मिला दिया, सतकून कद अकलत, है ना, शी ईटन। द रिजल्टिंग सेंटेंस इज सतकून कद अकलत, शी विल हैव ईटन, वो खा चुकी होगी, है ना। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही कंबाइनिंग फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन अरबिक। Both the future and future perfect tense in Arabic are used to express action that will take place in the future. फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अरबिक में जो इस्तेमाल किया जाता है वो फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में ही होगा। However, इसलिए the main difference between these two sentences lies in the aspects of completion. बस ये जुमले को की तकमील के लिए, जुमले में जो एक्शन हुआ उस एक्शन की तकमील के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप, फ्यूचर टेंस इज एम्प्लॉयड व्हेन डिस्कसिंग एन इवेंट। फ्यूचर टेंस को कब बयान किया जाता है, जब आप डिस्कशन करें किसी भी इवेंट के बारे में जो एक पॉइंट पर होगा फ्यूचर में, सच एज एन इंटेंशन। अब वो इंटेंशन भी हो सकता है या शेड्यूल प्रोग्राम भी हो सकता है, जैसे सअज़हब इलल मक्तबति गदन, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा। आई विल गो टू दी लाइब्रेरी टुमारो, मैं कल लाइब्रेरी जाऊंगा, है ना। अब
یہ سوف تطیر الطائرہ فی العاشرہ صباحا کہ ایروپلین کل 10 بجے صبح پرواز کرے گی، طیارہ صبح 10 بجے اڑان بھرے گا. دی پلین ول فلائی ایٹ 10 AM. تو سوف تطیر، تو یہاں پر ایک پوائنٹ آف فیوچر ایکشن کمپلیشن آ رہا ہے کہ 10 بجے اڑان بھرے گی. On other hand, the future perfect tense is used when referring to an action. اور دوسرے ہاتھ اگر آپ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس جو ہے کب یوز کیا جاتا ہے ایسے ایکشن کے ریفر کرنے کے لیے جو دوسرا کوئی ٹائم یا وقت شروع ہونے سے پہلے پورا ہو جائے، ہے نا، فیوچر میں. جیسے آپ اگزامپل دیکھیں تو ستكون قد انہت الفحص بحلول الساعة الثالثة، وہ 3 بجے تک امتحان ختم کر چکی ہوگی. she will have finished the exam by 3 PM، وہ 3 بجے تک ایگزام ختم کر چکی ہوگی، ہے نا، یعنی وہ ایک پوائنٹ سے پہلے ختم کر دے گی ایگزام. تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں نحن سنكون قد انہینا المشروع قبل الاسبوع المقبل، کہ اگلے ہفتہ سے پہلے ہی ہم اپنا پروجیکٹ پورا کر لیں گے. we will have finished the project before next week، ہم اگلے سپتاہ سے پہلے ہی، ہے نا، پریوجنا پوری کر لیں گے. اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تعلمون سوف تعلمون کہ کس طریقے سے ہم فیوچر ٹینس کو سوفا کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. جیسے تعلمون یو نو، ہے نا، یا نوئنگ. سوفا ول، یو ول سون نو، تم عنقریب جان جاؤ گے. اسافر آئی ٹریول، آئی ایم ٹریولنگ. سوفا ول، سوف اسافر، آئی ول سون ٹریول، آئی ول سون ٹریول. یفہم، ہی انڈرسٹینڈس. ول سون، سوفا کا مطلب ول سون. سوفا یفہم، ہی ول سون انڈرسٹینڈ، جلد ہی سمجھ جائے گا. نزور، وی وزٹ. سوفا ول سون، وی شل وزٹ یا وی وزٹ سون، وی ول سون وزٹ. اور آپ اس طریقے سے آگے کے بھی جدول دیکھ سکتے ہیں. ینتہا اٹ فنش، سوفا اٹ ول سون فنش. نرا، سوفا سوف نرا، وی شل سی. تدرس، شی اسٹڈیز. سوفا سوفا تدرس، شی سون اسٹڈی. یستغفر، ہی سیکس ول، he will soon seek forgiveness. يعطيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. تو سوف آیا نا، ولا سوف يعطيك، he will soon give you، وہ جلد ہی تمہیں دے گا، نوازے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ زحل کی. اب دیکھیے یوزنگ فیوچر پرفیکٹ ان سینٹینس when employing the future perfect tense in Arabic. future perfect sentences کو عربک میں کیسے یوز کریں. It can be used in different contexts and situations to convey specific meaning. الگ الگ کانٹیکسٹ، الگ الگ، ہے نا، مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. Here we will explore various examples to provide a better understanding of its پریکٹیکل اپلیکیشن. اور ہم نے مثال میں یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. اب دیکھیے یہ ایکسپریسنگ فیوچر ایکشن. دی فیوچر پرفیکٹ ٹینس از پرائمریلی یوز ٹو کمیونیکیٹ ایکشن دیٹ ول ہیو بین کمپلیٹڈ ان دی فیوچر. فار انسٹنس فیوچر ایکشن کو بتانے کے لیے، یعنی مستقبل میں کوئی ایکشن کو بتانے کے لیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے نا. اب اس کی مثال دیکھیے آپ. جیسے سأذهب إلى المکتبہ غدا، میں کل لائبریری جاؤں گا. I will go to the
लाइब्रेरी टुमारो, है ना, मैं कल पुस्तकालय जाऊंगा। सतरजिउ मिनल मशरू करीबन, वो जल्द ही इस प्रोजेक्ट से वापस आ जाएगी। शी विल रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट सून, है ना। तो और क्या है, कंट्रास्टिंग फ्यूचर एक्शन विथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। फ्यूचर एक्शन को पास्ट या प्रेजेंट इवेंट के साथ मिलाना, जैसे यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेल्प्स इन कंट्रास्टिंग फ्यूचर एक्शन with past and present events, making it clear when an action will take place. For example, फिर आप इसको मिसाल के साथ देखिए, जैसे फिल माज़ी लम यकुन अन्नास यफ़हमून अल-इल्म वलाकिन गदन सतअरिफुल बशरिय्या अक्सर। माजी में लोग साइंस को नहीं समझते थे, लेकिन कल इंसानियत मज़ीद जान लेगी। लेकिन सारी इंसानियत मज़ीद कल जान लेगी, इसकी क्या अहमियत है साइंस की। इन द पास्ट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड साइंस बट टुमारो ह्यूमैनिटी विल नो मोर, के कल नहीं जान रहे थे लेकिन आज ज़्यादा जान लेंगे, है ना। यही आप हिंदी में भी देख लीजिए। अब एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, यकीनी को बयान करने के लिए भी दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड, है ना, यकीन बताने के लिए होता है। अबाउट एन इवेंट और एक्शन, कोई भी इवेंट या एक्शन में डेट विल अकर इन द फ्यूचर के ज़रूर होगा। द पर्टिकुलर एन में बी इंक्लूडेड टू स्ट्रेस द सर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, सतजिदु नफ्सक फी मकानिन अफ़ज़ल, है ना, आप अपने आप को एक बेहतर जगह पाएंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ बेटर प्लेस, है ना, कि आप ज़रूर बज़रूर एक बार अच्छी जगह आप पाएंगे अपने आप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे सारे वो असबाब जो हमें इस तरीके से वजाहत मिल रही थी कि किस तरीके से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को या फ्यूचर परफेक्ट को यहाँ कैसे हम अरबिक में कन्वर्ट करें, किस तरीके से समझें और किन किन ज़ावियों से, किन किन मानों के लिए, किन सूरतों में हम यूज़ करते हैं, इन अफ़ाल को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी तफसीलात थी। ये तो एक अमूमी तफसीलात थी। इंशाअल्लाह तफसील से हर, है ना, हर उसके साथ, यानी सिंपल फ्यूचर के साथ परफेक्ट फ्यूचर, सिंपल परफेक्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, सारी तफसीलात वहाँ पर एक्शन में बारी बारी आपके पास आते रहेंगी। ये तो अमूमी तफसीलात थी जिससे आपको रूबरू कराया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सबक पूरा हुआ। और हमारी टीम में कितने लोग हैं, डायरेक्टर हैं, आप ये देखिए। राजी प्रोड्यूसर अरशद ज़िया, प्रोडक्शन डिज़ाइनर अबू हंजला, स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र साद अकबर आबादी और साउंड आर्टिस्ट अशरफ सिंगरोलिया, ये लोग हैं। तो ये हमारे टीम के मेम्बरान हैं जो किसी भी तरह से हमें मदद करते रहते हैं हमारे कंटेंट में। और भी अगर आपको कुछ कहना हो तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीनन कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप कमेंट करें, अपने इंटेंशंस बताएं, अपने कोई भी शेड्यूल, है ना, एक्शन बताएं, या कुछ भी आपको डाउट है, शुबहा है, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करें और लिखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और मैंने सारी अफ़ाल का प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दिया है। आपको जो फ़ेल समझना हो कि इंग्लिश और अरबी के साथ साथ उर्दू हिंदी में, तो यकीनन आप उस पर क्लिक करें और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई का अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 2 साल यहाँ पर पूरा हो रहा है और ये तीसरा साल सितंबर में हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही आसानी से, बड़ी मुश्किलात से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 160 सबक हो चुका है और मज़ीद बहुत से असबाक आएंगे। वो सारे असबाक आएंगे जो एक मुब्तदी को, जो एक इंग्लिश रीडर को, है ना, पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें लाई जाएंगी सिफर से लेके एकदम इंतहा तक। तो लिहाजा आप लगे रहिए और
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मुख्तलिफ़ चैनलों में भेजते रहें। और वो सारे नए लोग जो लोग जुड़े हैं उन सब का स्वागत है, इस्तकबाल है। और आप लोगों से कोशिश की जाती है कि आप लोग भी हमारी मदद करें, अपने अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बस इतना ही। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान या इंसान कहीं पर भी परेशान हाल है, उन सारे लोगों की परेशानियों को तो नियामतों में, रहमतों में, बरकतों में बदल दे और हिदायत पर कायम दायम रखे और सिर्फ साबित कदम रखे और हिदायत पर ही ख़ात्मा हो। बस इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हम अगले एक शानदार सबक में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।